We are discussing about five-membered heterocyclic compounds. In the last class, we already discussed about pyrroles. Now, in this class, we are going to discuss furan. Furan is another important five-membered heterocyclic system. Now, what is the structure of furan? That is, this is the structure of furan. Here we can see there is 4 carbon atoms and 4 hydrogen atoms and 1 oxygen atom, that is the heteroatom. Okay, therefore the molecular formula of furan is C4H4O. Now, the resonance concept. The figure shows the resonance structure of furan. Here we can see this lone pair electron from the oxygen delocalized to this side. At the same time, this pi bond shifted to this carbon. Okay, therefore we obtain a double bond here and a lone pair of electron at this carbon. And also, due to the deficiency of electron, there is a positive charge at the oxygen. Now, in the next case, this lone pair electron shifted to this side and this pi bond shifted to this carbon, towards this carbon. And therefore, we obtain a double bond here and a lone pair of electron here. Okay. Now, in the next case, this lone pair electron shifted to this side and this pi bond shifted to this carbon. Okay. Therefore, we obtained a double bond here, and a lone pair of electron at this carbon. Then this double bond shifted to this side and this pi bond shift as lone pair towards this carbon, and we obtain a double bond here and a lone pair of electron. This is the resonance structure of furan. It has a resonance energy of minus 71 kilojoule mole inverse. This resonance stabilization energy explains the stability of furan. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പൈറോളിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ റെസൊണൻസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 92 കിലോ ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറവാണ് എന്തിൻ്റെ കേസിൽ, ഫ്യൂറാൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ മോർ റെസൊണൻസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉള്ളത് പൈറോളിൻ്റെ കേസിലാണ് ദാൻ ഫ്യൂറാൻ. ഓക്കെ, നൗ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൈറോള്. അപ്പം നിങ്ങളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ പൈറോളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. സെയിം രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൈറോളിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു there is 2 double bond, പക്ഷേ there is no addition reaction. The same way in the case of furan also there is double bond, 2 double bonds present, but these double bonds does not undergo addition reaction. ഇതിന് കാരണം എന്താണ്? ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, these double bonds are not actually true double bonds. Because of this resonance energy, there is a delocalization occurs. Therefore, these double bonds are actually these double bonds. This is one double bond and this is another double bond. These double bonds are not actually not true double bonds. Okay, because there is a delocalization of electron and there is a resonance structure obtained. Now, because of this, in the case of furan, just like pyrrole, there is no addition reactions. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം, പൈറോളിൻ്റെ കേസിൽ പൈറോളിൻ്റെ റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സീ ദർ ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെൻറ്റർ, ദറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ 2 to 5. അതായത് ഈ 2ൻ്റെ കേസ് സ്ട്രക്ചർ 2 നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ ഈസ് എ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെൻറ്റർ. 3ൻ്റെ കേസിൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെൻറ്റർ ആൻഡ് 4ൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെൻറ്റർ ആൻഡ് 5ൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെൻറ്റർ, ദ ഫ്യൂറാൻ ആൾസോ അണ്ടർഗോ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പൈറോൾ. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഈ ഒരു റെസൊണൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട 2 പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്,
Even though there is double bond present in the case of furan, the furan does not undergo any addition reaction because these two double bonds are not true double bonds because of the resonance structure. Okay, that is one point. The second point is the furan undergo electrophilic substitution reactions because while we draw the resonance structures of furan, we can see there is some electron-rich centers, electron-rich carbon centers at furans. Because of these electron-rich carbon centers, there is a possibility to occur electrophilic substitution reactions. Okay. Now the molecular orbital concept. The 4 carbon atoms and the oxygen atom of furan are in a state of sp2 hybridization. That is, there is 4 carbon atoms and 1 oxygen atom. Each carbon atoms and the oxygen atom are in a sp2 hybridized state. Okay, sp2 hybridized, and each atom has 3 sp2 hybrid orbitals. sp2 hybridization എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈറോളിന്റെ കേസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് sp2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ there is 3 hybrid orbitals. ഈ 3 hybrid orbitals അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പ്ലാനാർ ഫാഷനിലായിരിക്കും. Okay. Now all the 3 carbon atoms orbitals contain an unpaired electron each. ഇപ്പോൾ കാർബണിന്റെ കേസിൽ എല്ലാ sp2 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസും 1 unpaired electron occupy ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But in the case of oxygen, the 2 sp2 orbitals contain an unpaired electron, but the third one has 2 electrons. അതായത് ഓക്സിജന്റെ കേസിൽ 2 sp2 orbitals contain 1 unpaired electrons each. അതായത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ 2 sp2 ഓർബിറ്റൽസിൽ ഓരോ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസിൽ ആണ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് sp2 orbital contains 2 electrons or a pair of electrons. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ പൈറോളിൻ്റെ കേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. പൈറോളിൻ്റെ കേസിൽ പക്ഷേ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്, കാർബണിനെ പോലെ തന്നെയാണ് നൈട്രജൻ്റെ കേസിലും 3 കേസിലും ഉള്ളത് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഓരോ sp2 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസും ഈച്ച് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഫ്യൂറാൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് 4 കാർബൺ ആറ്റംസിൽ ഓരോ, അതായത് 3 sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. ഓരോ sp2 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസും ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് 1 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ്. പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ്റെ കേസിൽ 2 sp2 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് 1 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ കണ്ടെയ്ൻ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓരോ കാർബണും sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, this is sp2 hybridized and this is also sp2. This is sp2 hybridized and this oxygen also sp2 hybridized and this is also sp2 hybridized. ഇനി ഓരോ ആറ്റവും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബണുമായിട്ട് sp2 ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്കറിയാം കാർബൺ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർബണിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there is 2 sp2 orbitals undergo sp2 head-on overlapping with nearby atoms. അതായത് ഈ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒരു sp2 head-on overlap നടക്കുന്നു. അതേസമയം ഈ ഒരു സൈഡിലേക്കും ഒരു sp2 head-on overlapping നടക്കുന്നുണ്ട്. Because of this nearby sp2 head-on overlapping, there is a pentagonal planar structure formation occurs. ഒരു പെൻറ്റഗണൽ പ്ലാനാർ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദെൻ
Then each case there is third sp2 orbital. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് ടോട്ടലി 3 sp2 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും 2 എണ്ണം തൊട്ടടുത്തുള്ളതുമായിട്ട് sp2 ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നാമത് ഒരു sp2 ഓർബിറ്റൽസ് കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ sp2 ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കും ആൻഡ് സിഗ്മ 1 ഫോം ചെയ്യും. പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് ആൻ sp2s ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഹിയർ ആൾസോ ആൻ sp2s overlapping, and here also an sp2, this is another hydrogen, sp2s overlapping, here also an sp2s overlapping. Okay, but in the case of oxygen case il endha prashanam ennu vechittundengil, this is adayathu oxygen case il the third sp2 orbital contains a lone pair of electrons, that is not an unpaired electron. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ എ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ദിസ് ഈസ് occurs as നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ, that is നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഫ്യൂറാൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഫ്യൂറാൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഡ്യൂ ടു ദ sp2 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കാരണം ഇങ്ങനൊരു പെൻറ്റഗണൽ പ്ലാനാർ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there is one unhybridized pz orbital present in each case. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പൈറോളിൻ്റെ കേസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് pz orbital നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്? there is a delocalization occurs. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള pz ഓർബിറ്റൽസ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ sp2 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ്. sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റലിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള pz ഓർബിറ്റൽ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. നൗ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ദർ ഈസ് എ അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 2p ഓർബിറ്റൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം 2pz ഓർബിറ്റൽ എന്നും പറയാം. 2p ഓർബിറ്റൽ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ എബോവ് റിംഗ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദർ ഈസ് എ പെൻറ്റഗണൽ പ്ലാനാർ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു പെൻറ്റഗണൽ പ്ലാനാർ സ്ട്രക്ചറിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 2p ഓർബിറ്റൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Now, among these, each carbon p orbitals has 1 electron and the oxygen p orbital has 2 electron. അതായത് ഓരോ ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ കേസിലും, അതായത് 4 കാർബണിൻ്റെ കേസിലും 1 ഇലക്ട്രോൺ 1 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദർ ഇസ് എ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കേഴ്സ്. Now, the lateral overlap of these 5p orbitals, അതായത് 5p orbitals എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 കാർബണിൻ്റെ ഓർബിറ്റലും അതുപോലെ ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു ഓർബിറ്റലും കൂടിയുള്ള ഈ lateral overlapping എന്ത് ചെയ്യും? yield 2 delocalized pi electron cloud from the 6 electrons. അതായത് ടോട്ടലി 6 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അതായത് 4 electrons from carbon and 2 electrons from oxygen. There is totally 6 electrons. Because of this 6 electron, there is a delocalization occurs, and there is because of this 6 electrons, one above and other below of the pentagonal plane. There is a 2 delocalized pi electron clouds form ചെയ്യുന്നുണ്ട്. This is one delocalized pi electron cloud and this is another delocalized pi electron cloud. അതായത് ഒരു delocalized pi electron cloud ഈ പെൻറ്റഗണൽ പ്ലാനാർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇതെങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് 2p ഓർബിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ 2pz ഓർബിറ്റൽ. ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു 2p ഓർബിറ്റൽ അതിൽ ബാക്കിയുണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ sp2 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കാർബണിൻ്റെ കേസിൽ അതിൽ ഓരോന്നിലും 1
a single electron present ആണ്. Oxygen case there is a pair of electrons present ആണ്. There is totally 6 electrons present. Because of these 6 electrons there is a two delocalized pi electron clouds form ചെയ്യുന്നുണ്ട്, which is one above the pentagonal planar structure and the another is below the pentagonal planar structure. Okay, this is the molecular orbital concept. Because of this delocalization, furan exhibits unusual stability and the furan is exhibit the aromatic character. അതായത് ഇവിടെ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂറാന് എന്താണ് എക്സിബിറ്റ് അൺയൂഷ്വൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. റെസണൻസ് കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻസ് പോസിബിൾ അല്ല. കാരണം ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ഡബിൾ ബോണ്ട്. കാരണം ദർ ഇസ് എ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്യുവർ ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട്സിന് കാണിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീസ് ഫ്യൂറാൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പൈറോൾ does not undergo addition reaction and it is highly stable ആണ് and it shows aromatic character. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ഫ്യൂറാൻ്റെ അരോമാറ്റിക് ക്യാരക്ടർ ചോദിച്ചാലും അതുപോലെ വൈ ഫ്യൂറാൻ ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർഗോ അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഫ്യൂറാൻ ഷോസ് ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കൂടുതൽ മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, now the electrophilic substitution reactions. What is the reactivity of furan towards the electrophilic substitution reactions? Just നമ്മൾ പറഞ്ഞു, because of the unhybridized sp orbitals there is a two delocalized pi electron clouds, one above and below the pentagonal planar structure മുകളിലും താഴെയായിട്ട് ഒരു two delocalized pi electron clouds present ആണ്. Because of that furan undergoes electrophilic substitution reaction at the ring carbons. Okay, also from the resonance structure വരച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫ്യൂറാൻ്റെ ഓരോ കാർബൺ സെൻറ്ററും ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, because of that just like benzene and pyrrole, furan also undergo electrophilic substitution at the ring carbon. Now if we compare the electrophilic substitution reaction of benzene with furan, we can see that the furan is more fast, that is furan undergo more fast electrophilic substitution than benzene. This is because due to the delocalization of one oxygen lone pair onto the ring carbon atom in furan. അതായത് ഫ്യൂറാൻ്റെ കേസിൽ there is a ഓക്സിജനിലുള്ള ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ, ദർ ഇസ് ടു ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ delocalization, but one pair of electron which participate in the delocalization. Because of this electron, each carbon center of the furan is more electron rich than benzene. Okay, that is ബെൻസീനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്? മോർ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്യൂറാനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. നൗ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്, ഇഫ് വി കമ്പയർ ദ ഫ്യൂറാൻ വിത്ത് പൈറോൾ, ഇനി നമ്മൾ ഇത് പൈറോളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈറോൾ ഈസ് ഫാസ്റ്റർ. പൈറോൾ അണ്ടർഗോ ഫാസ്റ്റർ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ദാൻ ഫ്യൂറാൻ. ഓക്കെ, then what is the reason? In the case of benzene and furan, we can say that benzene നമ്മൾ ഫ്യൂറാനേറ്റോ പൈറോളിനേറ്റോ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്യൂറാൻ്റെ കേസിലും പൈറോളിൻ്റെ കേസിലും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഹെഡ്രോ ആറ്റം വൺ എക്സ്ട്രാ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്സ്ട്രാ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഡീലോക്കലൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്യൂറാൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഓക്സിജനിലുള്ള ഒരു ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഡീലോക്കലൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. പൈറോളിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നൈട്രജനിലുള്ള ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ delocalization പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. Because of that electron, each carbon center is more electron rich in the case of furan and pyrrole. Therefore, furan and pyrrole are more undergo faster
electrophilic substitution reaction than benzene. Okay, പക്ഷേ ഇനി ഫ്യൂറാനും പൈറോളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്യൂറാൻ ഈസ് അഹുവർ ആസ് നോട്ട് റിയാക്റ്റീവ് ആസ് പൈറോൾ. അതായത് ഫ്യൂറാനും പൈറോളും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈറോൾ ആണ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് in electrophilic substitution reactions. This is because the oxygen of furan being more electronegative than nitrogen of pyrrole. ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനും നൈട്രജനും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ്. Okay, therefore in the case of oxygen the lone pair electron is not as effective as nitrogen in donating electron into the ring. അതായത് ഓക്സിജനും നൈട്രജനും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ മോർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓക്സിജനിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ ഡീലോക്കലൈസേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹൈ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, അതിന് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ഡീലോക്കലൈസേഷനിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ടു ദ റിംഗ് ഈസ് ലെസ് വൈൽ കമ്പയർഡ് വിത്ത് നൈട്രജൻ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് pyrrole is more undergo fast electrophilic substitution reaction than furan. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓർഡർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ബെൻസീനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂറാനിലാണ്, ഫ്യൂറാനിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് പൈറോളിലാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഓർഡർ, ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ബെൻസീനും ഫ്യൂറാനും പൈറോളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഹെട്രോ ആറ്റം, ഈ ഹെട്രോ ആറ്റത്തിൽ എന്തുണ്ട്, ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ആ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡീലോക്കലൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ കാർബൺ സെൻറ്ററും മോർ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ് ഫ്യൂറാൻ്റെ കേസിലും പൈറോളിൻ്റെ കേസിലും. ഓക്കെ, therefore the furan and pyrrole are more undergo fast electrophilic substitution reaction than benzene. Okay, now ഇനി നമ്മൾ ഓക്സിജനും ഫ്യൂറാനും പൈറോളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈറോൾ അണ്ടർഗോ ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ദാൻ ഫ്യൂറാൻ. ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനും നൈട്രജനും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് nitrogen in donating electron into the ring is more than oxygen. Okay, oxygen ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഡീലോക്കലൈസേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല വൈൽ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് നൈട്രജൻ. ഓക്കെ, now the orientation towards the electrophilic substitution, അതായത് ഫ്യൂറാൻ്റെ കേസിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആണോ തേർഡ് പൊസിഷൻ ആണോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പൈറോളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദ സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ, ഒന്നും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അതായത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ഫ്യൂറാൻ ഒക്കേഴ്സ് പ്രിഫറൻഷ്യലി അറ്റ് C2 പൊസിഷനിലാണ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് അറ്റ് C3. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് when the electrophile is attached to the second position is more stable. Second positionിലേക്ക് this is the second positionിലേക്ക് ഇലക്ട്രോഫൈൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ. ദിസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ പൈറോളിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ, ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, 3 റെസണൻസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 3 റെസണൻസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇഫ് വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഇലക്ട്രോഫൈൽ അറ്റ് തേർഡ് പൊസിഷൻ, ഇലക്ട്രോഫൈലിനെ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ ഓൺലി 2 റെസണൻസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒബ്റ്റെയിൻ. If the resonance contributors കൂടുതലാണെങ്കിൽ then that intermediate is highly stable ആണ്. Because of that the second position is favored. That is, the electrophilic substitution in furan occurs
preferentially at C2 position than C3 position. Okay, ഇത് സെയിം നമ്മൾ പൈറോളിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now let us discuss some examples for electrophilic substitution reactions. The first one is nitration. That is, furan react with acetyl nitrate to give 2-nitrofuran. Here the acetyl nitrate act as a nitrating agent from which NO2 plus, this is the electrophile, which attack to the second position of the furan. This is a nitration reaction. Then the second one is sulfonation. That is, furan react with SO3 in pyridine. Here SO3 in pyridine is act as sulfonating agent, and furan 2 sulfonic acid is obtained. Then third one is halogenation. Halogenation is something different from nitration and sulfonation, which is more risky. That is, furan react vigorously with chlorine and bromine at room temperature. Because of that, there is a liberation of HCl or HBr, and because of this HCl and HBr, there is a chance to occur polymerization. അതായത് ഫ്യുറാനും HCl-ഉം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യുറാൻ ക്ലോറിൻ്റെ കൂടെ ബ്രോമിൻ്റെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് HCl-ഉം അല്ലെങ്കിൽ HBr എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് HCl ഓർ HBr, ഈ HCl-ൻ്റെയോ HBr-ൻ്റെയോ പ്രസൻസ് കാരണം ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ടു ഒക്കർ എ പോളിമറൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തിനാ ഒരു ഫ്യുറാന് പോളിമറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല കിട്ടുക, ഒരു ഫ്യുറാൻ്റെ ഒരു പോളിമറൈസ്ഡ് ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഹാലജൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ദറ്റ് ഈസ് ഹൈലി റിസ്കി. അത് ഇനി അങ്ങനെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അണ്ടർ മൈൽഡ് കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കണം. അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ HCl-ഉം HBr-ഉം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് HCl ആൻഡ് HBr ദർ ഇസ് എ പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ഇൻ കേസ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഹാലജനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അണ്ടർ എക്സ്ട്രീംലി മൈൽഡ് കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കണം. ഈ ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് -40°C ഓർ 0°C ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. എന്നാൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്കൊരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കൂടി നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യുറാൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ക്ലോറിൻ അണ്ടർ -40°C റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ 2-chlorofuran. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് 5, 2-chlorofuran ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് 2,5-dichlorofuran കൂടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഫ്യുറാൻ ബ്രോമിനേഷൻ നടത്തുകയാണ് അണ്ടർ 0°C. ഹിയർ ആൾസോ വി ക്യാൻ സി 2-bromofuran ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതേസമയം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് 2,5-dibromofuran ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു മോണോ ഹാലജനേറ്റഡ് ഫ്യുറാൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പറയുന്നത് ഹൈലി റിസ്ക് ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആർ അവൈലബിൾ. ഓക്കെ, another method, one of the indirect method is, that is, bromination of furoic acid. This is the furoic acid. അതായത് ഫ്യുറാൻ്റെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്, അതായത് COH ഗ്രൂപ്പ്, ദിസ് ഈസ് ഫ്യൂറോയിക് ആസിഡ് വിച്ച് അണ്ടർഗോ ബ്രോമിനേഷൻ. ഇതിന് ബ്രോമിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിൽ ഒരു 5-bromofuroic ആസിഡ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ കാർബൺ COHനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെർഫോർ അണ്ടർ ഹീറ്റ് ദ CO2 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെർഫോർ 2-bromofuran obtains. Okay. Now next one is Frederick Oscillation reaction. Frederick Oscillation reaction എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. CH3CO ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആയിട്ട്, ദിസ് ഇസ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ, ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ
Acetic anhydride in presence of BF3 in ether. BF3 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൂയിസ് ആസിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ acetic anhydride CH3CO CO CH3 which react with Lewis acid and forms ഇതിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആയിട്ടുള്ള അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും which attack towards the second position of the furan. Okay, that is, with acetic anhydride in presence of BF3 in ether, furan get acylated at the ring to yield 2 acetyl furan. Okay.